जुगो जुग अटल सतगुरु चावर छत्र तखत दे मालक शब्द ब्रह्म सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार अंदर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे पावन प्रकाश पुरब दिहाड़े नूं समर्पित जो विशेष तौर पर दीवान सजाए गए हैं। आप गुरु की संगत सतगुरु के पावन दरबार दियाँ हाजरियाँ भर रहे हो। इस्तरी सत्संग सभा वालों शब्द गुरबाणी कीर्तन गायन किए जा रहे सन। आप संगत बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी बाणी दे कीर्तन का रस मान रहे सी। सतगुरु गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन जीवन गुरबाणी इतिहास से संबंधित जो विचारां साझियां करन दा प्रबंधक सज्जणा वालों हुक्म होया है। गरीब नवाज सतगुरु महाराज जी के समुचे जीवन नूं व्याख्यान करना, समुचे गुणां दा अंत पाउणा, ਇਹਦਾ अंदाज़ा भी नहीं लाया जा सकता, असंभव गल है। जिवें गरीब नवाज जी ने गुरबाणी दे विच बख्शिश किया है, हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अगाह। असीं एक जेहबा दे नाल बेअंत गुणां दे मालक पार ब्रह्म परमेश्वर सरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन तो व्याख्यान किमें कर सकते हैं। तो इस करके जो गरीब नवाज महाराज की बख्शिश करनगे, जो सोझी सतगुरां ने आप बख्शिश करनी है, जो आप विच वरत के बोलण की प्रेरणा करते वरतते हैं, वो आप संगत के चरण परसन का यत्न करना है। आप समूह साध संगत सतगुरां के चरणों में जुड़ बैठे। आओ अरदास करिए। गरीब नवाज सतगुरु महाराज मनोबिरतियां की एकाग्रता बख्शिश करना, सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के आप विच वरत के पावन गुरबाणी गुर इतिहास की विचार करवा लैन। विचारां की आरंभता तो पहला गुर फतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी का जो पावन प्रकाश पुरब है, गरीब नवाज महाराज जी के बारे जिन्ने भी विद्वानों ने पढ़िया है वो हैरान हुए, और उन्होंने अपनी हैरानी नूं अपने शब्दों के विच अंकित भी किया। जिवें कनिंगम लिखता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समुचे जीवन नूं जे वेखना होवे तो सानू एक बहुत तेज़ रफ्तार जो घोड़ा है, जो हवा के वांग तेज दौड़े, उस पर सवार होना पएगा। एक छोटी जी आरबला जो सतगुरां ने 42 सालों के जो जीवन संसारी जीवन जिया है, सरीरक जीवन की आपां गल करिए तो उहदे विच इन्ने कारनामे कर जाने एक मनुख वल्लों असंभव है। तो ये जो सतगुरां ने करम बख्शिश की है, जिन्ने भी कौतक सतगुरां ने वरताए ने, वो अपने आप दे विच एक करामात है, एक निंगम दे शब्द ने। अल्लाह यार खां जोगी जी वो लिखते ने कि करतार की कसम नानक की सौगंध है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। हर वक्त भी मैं लिखा उहदे गुणां नूं, तां भी मैं उहदे गुणां नूं नहीं लिख सकता, मैं नहीं व्याख्यान कर सकता, ऐसा विद्वानां ने लिखिया। सतगुरां दे जीवन की उपमा जिवें कबीर साहब ने बाणी विच शब्द वरतिया है, कबीर सात समुंदै मस करों कलम करों बनराए। सत्तां समुद्रां की स्याही बना दिया, जिन्नी बनस्पति संसार के उपर है इहदियां कलमां घड़ दित्तियां जाण। सात समुंदै मस करों कलम करों बनराए, बसदा कागद जो करों धरती नूं कागज बना दियां।
ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਰਤੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇਂ ਨੂਰ। ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਣੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾਨਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇਂ ਨੂਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜਣਿਆ ਉਹ ਕਿਆ ਜਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਪੂਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ 3 ਗੁਣ ਜਿਹਦਾ ਤੁਲਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੀਵਨ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕੀਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੀਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਬ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇਹ ਹੈ, ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ। ਤਬ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਤਵੰ ਨਮਸਤਸਤ ਨਮੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤੋਜ ਕੀਜੈ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਮਿਤੋਜ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਵਈਏ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਦੇ ਸਵਈਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਈਆ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को ना देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रत्ती के। जिन्ने वेखे, महाराज जी कहते मैं वेख के आया हाँ, मैं वेख्या है जोगियां नूं, मैं वेख्या है साधना करने वाले सिद्धां नूं, मैं देखिया है अनेक तरह के योग मत के साधुआं नूं, अनेक तरह के जैनी सरेवड़ियां नूं, सारियां नूं देखिया है, सारियां दे घर आश्रम देखे ने। देखने तो बाद एक फैसला गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश किया, वो ये है कि एक रत्ती बिन एक रत्ती के। जिन्ने आए ने सब ने अपने अपने ढंग नाल ही अपना ही जोर प्रचार किया है। पार ब्रह्म परमात्मा की भगती नूं संसार के जीआं तक उन्हां पहुँचदा नहीं किया। इस करके जिहड़े अपने अपने केवल धर्म कर्म दे विच लीन ते लिप्त ने, ਜਿਹੜੇ केवल अपना अपने धार्मिक कर्म रस्मां ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਰਤੀ ਜੇ ਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बग ध्यान लगायो, नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साज कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिहदे हिरदे विच प्रेम है, जिस कर्म पिछे भाव प्रेम का नहीं है, वो कर्म कर्म कांड है। कर्म कांड की परिभाषा की है? हर वो कर्म जिस कर्म के पिछे बंदे का प्रेमा भाव नहीं जुड़िया होया, उसकी भावना नहीं जुड़ती, उसकी शरधा नहीं जुड़ती, उसका मन वो नहीं जुड़न दिया, वो हर कर्म बंदे का कर्म कांड है। इस करके गरीब नवाज महाराज जी ये कह रहे हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसे ही कलगीधर पातशाह महाराज ने जिमें आख्या, गुरु नानक साहब जी इस तरह आखते हैं, जाओ तव प्रेम खेलन का चाओ। देखो आप कहते ना वक्रे दसवें पातशाह, अं गुरु नानक साहब के सिख हाँ, दसवें पातशाह। देखो बाणी में किस तरह एक सुरता है, किस तरह महाराज जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी आख रहे हैं, उसे ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आप बख्यान कर रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी आख रहे हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो। आ शहीदी दिहाड़े लंघे शब्द पढ़े गए, आप सारिਆਂ ने पढ़े, तो शब्द गुरु नानक साहब का मुकम्मल हो रहा जाके शहादतां दे उपर। तो प्रेम वास्ते सीस देण दी गल कीती, सिर देण दी गल। वो सिर चाहे मात रूप सीगा, चाहे वो सरीरक रूप विच सीगा। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कांड ना कीजै। यही कलगीधर जी आख रहे हैं। कहते अखां मीट के बैठ गया, मन विच भाव नहीं। तो इशनान करन लई तां चला गया, पर मन विच शरधा नहीं, भाव प्रेम नहीं है। उम्र बिता दी विषय वासना दे विच लग के, फिर ये तेरे जीवन का भला किवें होना है? जे तू चाहुंदा है भला हो जाए, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे प्रेम करेगा तो परमात्मा तेनों प्राप्त होएगा। इसे ने महाराज जी ने ना जदों अपना जीवन व्याख्यान करते आ, तो सतगुरां ने अपने जीवन कथा नूं बचित्र नाटक लिखिया। नाटक तो सारे ही है, साडी जिंदगी भी नाटक है, समाज संसार सारा ही ये नाटक है। इसनूं महाराज जी आखदे, मैं हूँ परम पुरख को दासा देखने आयो, जगत तमाशा, जगत का तमाशा देखण आए। पर जदों अपनी कथा नूं आरंभ करते हैं तो बचित्र नाटक दे विच करते हैं कि नाटक खेडना है, पर नाटक बचित्र है। वो बचित्र नाटक जो गुरु नानक खेडते हैं कि कौडे के अंदर जो मानस खाना भील है, उस दे अंदर नाम की चिन्ह ला के उसनूं महात्मा बना देंदे ने। ये बचित्र नाटक ही सी। यही गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसवें जामे खेड रहे हैं। उस बचित्र नाटक में वो अपनी जो गल कहते हैं तो कहते कि मैनू तो जो हुक्म होया, हमें काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए।
ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕਾਦ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਠ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਉਰੇ ਹਰੀ ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ ਛਿਤੇ ਹਰੀ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਛਿਤੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਤੁਹੀਂ ਨਦਾਸ ਤੁਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹੀਂ ਪਤਾਸ ਤੁਹੀਂ, ਜਮੀ ਤੁਹੀਂ ਜਮਾ ਤੁਹੀਂ, ਮਕੀ ਤੁਹੀਂ ਮਕਾ ਤੁਹੀਂ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ, ਬਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 2 ਪਹਿਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 16,000 ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਰੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। 2 ਪਹਿਰ ਜਾਣੀ 6 ਘੰਟੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ 6 ਘੰਟੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ 2 ਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਗਭਗ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 16 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 16 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਹੀ 2 ਦੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੀਨ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ 16,000 ਵਾਰ 2 ਪਹਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 2 ਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਓ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਜ ਉਹੀ, ਮਾਨਸ ਸਭ ਏਕ ਪੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵੋ ਹੈ। ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਦਾਨ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕੁੱਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਇੱਥੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਾਲ ਰੂਪ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਮਜ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਨੀਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਣਗੇ, ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਆਪ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। 1675 74 75 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 74 ਜਾਂ 75 ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ 85 ਤੋਂ 88 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੀ, ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਧੀਰਮਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਾਲੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅਜ਼ਾਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਰਤੀ, ਇੱਕੇ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਗਣੇਸ਼ ਮਨਾਉ, ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਧਿਆਉ, ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਾਗਿਨ ਸੋ। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ, ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਕਹਿਓ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਮੋਹ ਭੇਦ ਕਹੈ, ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਖਾਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਦਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੂ ਦੁਆਰ, ਬਾਂਹ ਗਹੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਭਾਣੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ,
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ 75 ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੁਛ ਰਾਤਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੌਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗਦੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੋਏ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਂਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਆ, ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੁਣ ਆਖੇ ਆ ਵੀ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਆ ਦਾਤਾ, ਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦਾਨਵੀਰ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਮਤੀ ਸਹਿਸ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਗੋਮਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਰ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਪਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਅਸ ਦਾਨ, ਗਜ ਦਾਨ, ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ, ਭੂਮ ਦਾਨ, ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਕੀਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਰਸਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਕੋਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੂਝਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਮੁਝੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮੁਝੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਤੁਮੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਸੌਂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਜੂਝੋ, ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਤਾਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਤੁਮੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਆਰਬਲਾ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ 17-18 ਸਾਲ, 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਿਤਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਜੋ ਤੂਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਏ,
एक खालसा खालस पंथ सजा जातों के भरम निकाल दिए, इस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पिता की शहादत करवा रहे ने, किते अखां सामने अपने बच्चों नूं साहिबजादियां नूं शहीद होंदा वेख रहे ने। दान दुनिया ने दिते ने, पर पुत्रां दा दान ते पिता दा दान कौम की झोली विच अज तक किसी ने नहीं पाया। फिर जदों बख्शिश हुई तो फिर वेखो किड्डी वड्डी गल महाराज जी ने आखी। निक्कियां निक्कियां गल्लां विच सतगुरां दीयां बख्शिशां लुकियां ने। आए महाराज दमदमा साहिब, इत्थे आ के जदों गुरु के महल आए, माता जी ने पूछया कि साहिबजादे नज़र नहीं आउंदे, तो आख्या इस तरह संगत बैठी सी, भरिया होया दीवान। वैसे तो मैं बहुत निराश होया, मन भी उदास होया, और ये आया भी सानू कदों सोझी आएगी, क्योंकि कल मैं 2 जगह गया कथा करने वास्ते। साहिबजादे का शहीदी दिहाड़ा सीगा ते पंडाल खाली सी, कोई भी नहीं सीगा उत्थे, 2 जने अगे बैठे बस। और उस दिन शहीदी दिहाड़ा साहिबजादियां दा सीगा। वो नीहां विच चिणे जा रहे सीगे, जानी सानू मेला चाहिदा आ, मेला होएगा तो असीं आवांगे, नहीं तो असीं नहीं आउण लगे गुरद्वारियां 'च। गुरद्वारियां विच मेला रखोगे तो असीं आवांगे, सानू शहादतां दा मतलब नहीं है। फिर असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी, कौम भुल गई जी, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ਨੂੰ भुल गए जी, अकिरतगण हो गए, भुल गए। ਜਿਹੜੇ बगाने भुल गए, तुसीं तां अपने हो, असीं की कीता, सानू किन्ना कुछ याद रहा। सानू तो सतगुरां ने ये दमदमा साहब आके बोल आखे, जो संगत बैठी सी, आख्या इन पुत्रन के सीस पर। जो माता जी ने पूछा ना मेरे बच्चे साढ़े बच्चे, उन्हें आख्या आ कौन ने? इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या व्या, जीवत कई हज़ार, हज़ारां की गिणती में जींदे आ, चारां की गल करदी। जिहड़ा शब्द है ना वार दिए, वार ना कदों करते हैं आपां, ब्याह शादियां ते सारी उम्र बंदा पैसा कमाउंदा, ठगी ठोरी मारदा, कोई परहेज नहीं उन्होंने। रुपये पिछे बंदा बेईमान हो जाता, रुपये पिछे बंदा मरण तक जाता है, तो हड भनवी मेहनत करता रुपया कमाउण लई। जिदन पुत विआहुंदा है ना, उस दिन जोड़ी के उपर वार के सुट्टी जाता है। ਇਹਦਾ मतलब वो सिद्ध करता आ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वारते हैं तो ਉਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ चीज़ वारी जा रही आ वो घट मायना रखती आ उस नालों ਜਿਹਦੇ तो मैं वार रहा हाँ। सारी उम्र सानू पैसा प्यारा है, पुत भी मंग ले तो नहीं देंगे, पर जिदन पुत विआवांगे उस दिन वार के सुट्टी जावांगे। जानी उस दिन सानू परवाह नहीं है कि ये पैसा असीं सुट्टन दे हैं, जालन दे हैं, की करन दे हैं, वारन इस करके दे हैं क्योंकि उस दिनों ज़्यादा प्यारा है, पैसा प्यारा नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे आ मैनू पंथ प्यारा है, इस पंथ तो ज़्यादा मैनू पुत्र भी प्यारे नहीं गए, इन्हां तो वार के मैं वार दिते हैं। इन पुत्रन के सीस पर, कमाल की गल है जी, वारन दे विच रमझिया। तो आपां कहीए जी फलाणे ने याद नहीं रखिया जी, दूजा आ उन्हें याद नहीं रखिया। मैं किन्ना क बाबा अजीत सिंह बनने की कोशिश की है, चलो कथा तो दूजे नूं कहण तो पहलां प्रथम मन प्रबुद्ध है अपना। मैं कितनी कोशिश की है कि महाराज जे मेरे विचों तो फिर मैं बनने की कोशिश करदा, तो साडा अपना अपना जो फर्ज है असीं तां भुल्ले। इस करके जो दान सतगुरां ने दिता उन्हां वर्गा दानी भी संसार से कोई नहीं, सरबंस दे दिता महाराज जी ने। फिर जदों आई सूरमे की गल, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे वर्गा पातशाह जी वर्गा कोई सूरमा भी नहीं। भाई काल सिंह जी नाभा ने 9 टंकी कमान का जिक्र किया। वो 9 टंकी कमान जानी कि बहुत भारी, जो अं गल करते हैं भी सतगुरु जो तीर चलाते हैं तो 8-10 के विचों दी लंघ के चला जाता है, तो इन्ना क्यों निकल जाता है क्योंकि वह प्रेशर इन्ना है। एक बार ना जो सतगुरु उस कमान उसनूं खिंचते आ 9 टंकी कमान, तो वह 10-12 के विच दी निकल जाती। सूरमे इन्ने ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जदों बैठे हुए नवाब मंजे के उपर वो मंजे के पावे दे विच तीर मारिया और नाल चिट्ठी लिखी। उन्हें कहा गुरु गोबिंद सिंह की करामात ना समझना, ये मेरा अभ्यास है, ये मैं चाहता तो तीर तुहाडी हिक विच भी मार सकता सीगा, पर मैं तुहानूं ये दसना चाहता कि मेरी लड़ाई किसी नाल नहीं है, तो कोई मेरे मुकाबले का भी नहीं है। ये उन्होंने बहादरी सीगी। चलो उन्होंने सूरमगति दे विच जिवें आपां कहांगे भंगाणी दा जंग अगर आपां पढ़ लैंदे आ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। गरीब नवाज ने आख्या हरी चंद पहला वार तू कर ला, मन च भुलेखा ना रह जाए कि वार करने का मौका नहीं मिलिया, मैं सूरमा सीगा
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਰਹੱਸ ਤੇ ਰਮਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਗਹਿਰਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਲੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੇਸ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਜ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਆਣ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵੱਜਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਨਰਾਜ ਛੰਦ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰੰਗ ਲੇ ਕਮਾਨ ਹਨੰਗ ਬਾਨ ਤਾਣੰਗ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਲੜਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣ ਲੱਗਾ, ਚੁਭੀ ਚਿੰਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੈ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰੰਗ ਲੇ ਬਾਣੰਗ ਹਨੰਗ ਬਾਣ ਤਾਣੰਗ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਪਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਪੰਥ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝੋ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, USA ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੂਝ ਮਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ 2 ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।